We have not got the permission from the Honorable High Court of Calcutta as well. टीएमसी सपोर्टर्स को उठाया जा पार्टी के करता सेंट्रल फोर्स है, वेस्ट बंगाल पुलिस है और लगातार जनता को हटाया जा रहा है। परमिशन नहीं दिया, मतलब लगातार परमिशन रैली के लिए नहीं दिया। तो जान रहे कि अगर देखिए एक्चुअली बंगाल में पूरा मांग जो है टीएमसी के साथ में आज जितना भी जिस आपने देखे कि जुलाई को ममता बनर्जी के साथ नाम था, उसी बात को डर सरकार डर रहा है कि कुछ और बड़ा ना हो जाए, इसी वजह से सरकार नहीं दे रहा है। बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी का लहर है, इसी वजह से इसलिए बीजेपी सरकार लगातार परमिशन नहीं दिया जा रहा। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, इसलिए सेलिब्रेशन चल रहा है इधर कोलकाता में। टीएमसी का देखिए टीएमसी का प्रोटेस्ट रैली था, पर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया और पुलिस के साथ टीएमसी का हाथापाई हो रहा है। टीएमसी का हाथापाई चल रहा है क्योंकि परमिशन नहीं मिला। We have not got the permission from the Honorable High Court of Calcutta as well, so we don't want to create any kind of unlawful assembly. अभी बोला गया, yes, absolutely, अभी बोला गया है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। So of course we are a law abiding citizen और उसी से मिছিল करने नहीं देगा, सिंपल बात है। They are not allowing us to permit the मिছিল। वेस्ट बंगाल पुलिस आप लोगों को लगातार परमिशन नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा, क्या प्रॉब्लम है? सोशल मीडिया पुलिस है, पुलिस है, वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुणाल घोष को उठाने का काम चल रहा है, क्योंकि आज टीएमसी का रैली था, प्रोटेस्ट रैली था और कोर्ट से परमिशन नहीं मिला। तो लगातार देखिए सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस एंड वेस्ट बंगाल पुलिस कुणाल को हटाने का काम चल रहा है। और पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं, कुणाल घोष से बात करते हैं। देखिए कैसे कुणाल को लेकर जा रहा है। देखिए यहाँ पर टीएमसी का लीडर्स भी है, डोला सेन भी है और सेंट्रल फोर्स भी है और पीछे प्रिजन वैन भी है। लगातार ये जो टीएमसी का रैली चल रहा था, बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार परमिशन नहीं मिल रहा था। आइए प्रिजन वैन में उठा लिया, और देखिए टीएमसी के को भी उठा लिया प्रिजन वैन में। और ये इधर देखिए जो टीएमसी सपोर्टर्स है, इन लोग लगातार नारा लगाया जा रहा है जय बांग्ला का। आज धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया, इसके वजह से इन लोगों का आज एक रैली था, मेट्रो रैली भी नहीं हुआ। देखिए टीएमसी सपोर्टर्स को उठाया जा रहा है, टीएमसी सपोर्टर्स को पुलिस के तरफ से उठाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गया था, तो इसलिए वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी इज हियर क्योंकि यहाँ पर लगातार टीएमसी सपोर्टर्स को हटाने का काम चल रहा था। यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी सीआईटी रोड से बाहर आ रहा है और पूरा लगातार जो देखिए अब देखिए सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस उन लोग ममता बनर्जी के साथ है। अब देखिए ममता बनर्जी
ममता बनर्जी का जो ये कार है, ममता बनर्जी वापस जा रहा है, इसलिए देखिए दीदी स्पॉट में है और पूरा स्पॉट सेंट्रल पुलिस, सेंट्रल फोर्स, वेस्ट बंगाल और कोलकाता पुलिस घेर के रखा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज हियर, क्योंकि लगातार यहाँ पर टीएमसी सपोर्टर्स को हटाने का काम चल रहा था, तो इसलिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सीआईटी रोड में आ गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, सेंट्रल फोर्स उतर चुके हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस लगातार जो टीएमसी के सपोर्टर्स हैं उनको हटाने का काम कर रहा है। और देखिए सीआईटी रोड में है इस वक्त हम लोग, सीआईटी मोड़ से सियालदह तक रैली होने वाला था, मोरली तक रैली होने वाला था। और कोलकाता पुलिस, सेंट्रल फोर्स देखिए प्रिजन वैन में टीएमसी जो सपोर्टर्स है उनको उठाने का काम कर रहा है। और देखिए और एक जन को उठा लिया और फिर से उन लोगों को हटाने का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कांग्रेस को परमिशन दिया जा रहा है, बट टीएमसी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है लगातार। तो इसलिए आज टीएमसी सपोर्टर्स ने बोला हम लोग रैली करेंगे, बट नहीं परमिशन दिया पुलिस ने। तो देखिए जो लोग आया उन लोगों को प्रिजन वैन में उठा रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है। আমাদেরকে কাজ আলাদা কথা অ্যাডমিট করেছে, আরে অ্যাডমিট করেছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট। দেখুন আমরা এখানে জানাবো, এখানে সবাই জানবে না হোয়াট ইজ অ্যাডমিশন এন্ড হোয়াট ইজ জাজমেন্ট। আপনি রাস্তাটাকে কনফিউশন করছেন, রাস্তা খালি করেছে দিল্লিতে, সেটার জন্য মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। এইখানে পদ্মপুকুর থেকে মৌলালির মিছিল আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এবং আমাদেরকে জানানো হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন পারমিট করা হয়েছে। রাত্রিবেলায় আবার ওরা এক ধরনের কথা বলছেন, আমরা হাইকোর্টে সেটা জানিয়েছি। হাইকোর্ট বলেছে যে এইটা আমাদের পিটিশন অ্যাডমিট করা হয়েছে এবং সেটা হিয়ারিং এর জন্য রাখা হয়েছে। আমরা আমাদের কর্মসূচি থেকে সরছি না। নিট কেলেঙ্কারির এত বড় ভয়াবহ ঘটনা, সেটা যদি কলকাতায় আমরা প্রতিবাদ করতে না দেওয়া হয় তৃণমূলকে, তাহলে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা আন্দোলনে আছি, আমরা এখান থেকে সরবো না। এটা নয় 144 বা 163 জারি না হলে এটা কোনো আইনেই, তাহলে ধর্মতলা ডালাউসিতে পাকসাক বিভিন্ন জায়গায় লোকে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকে পদ্মপুকুরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওয়্যার ইজ দ্য 144? 144 নেই তো, তাহলে কেন আমরা দাঁড়াতে পারবো না? ঐশাদা আপনাদের বলেছে, আমি খুব সংক্ষেপে দুটো কথা বলবো। আমাদেরকে পুলিশ গতকাল সন্ধ্যে 6টায় ফাইনালি, তার আগে ভার্বালি অনেকবার দিয়েছে, 6টায় সন্ধ্যে ফাইনালি লিখিত পারমিশন দিয়েছে। ভার্বালি সকাল থেকে দিচ্ছি এবং পুলিশের কথা অনুযায়ী পাকসাকা 7 পয়েন্টের থেকে আমরা এগিয়ে এসেছি ওদের নির্দেশে, পদ্মপুকুর থেকে মৌলালি। আমাদের ওটা শেষ করতে দেবে না, আমাদের ওটা এজেন্ডা নয়। তারপর হঠাৎ রাত্রি 10:30টার পরে 11টার সময় একটা মেল পাই যে ওটা নাকি ক্যান্সেল। আমি পাইনি, আমাদের ছাত্র যুবরা অ্যাপ্লাই করেছে, ওরা পেয়েছে। আমরা তার বিরুদ্ধে কোর্টে গেছি। আজকে সকালে 9:30টায় মেনশন করেছি, 12টায় ওটা অ্যাডমিট হয়েছে। কোর্ট শুনবে 3টের সময়, হিয়ারিং দেবে। তার মানে জমায়েতটা থাকবে, অ্যাডমিট করেছে তো কোর্ট, তার মানে যে পুলিশের যে পারমিশনটা ছিল তার ভিত্তিতে অ্যাডমিট করেছে। এবার আমরা এখানে জমায়েতে অপেক্ষা করছি, আমরা ল অ্যাবাইডিং। কোর্ট যদি বলে মিছিল করতে আমরা করব। হিয়ারিং এর পর আমাদের 3টে মিছিল, 2টোই জমায়েত ছিল, আমরা 2টোই এসেছি। যদি কোর্ট 3টের সময় হিয়ারিং দিয়ে বলে যে না মিছিল হবে না, আমরা চলে যাব।
আমরা কোর্টের কথা শুনবো, পুলিশকে কোর্টের কথা শুনতে বলি। আমরা পুলিশ নিয়ে কোনো বক্তব্য করব না। আমাদের বক্তব্য বলে দিয়েছি তো, কোর্ট আমাদের অ্যাপিলকে অ্যাডমিট করেছে, তার মানে তো আমরা জমায়েতটা বৈধভাবেই করছি। তো এই জমায়েত 3টে মিছিল হবে যদি যদি কোর্ট রায় দেয় তাহলে 3টে মিছিল হবে, নইলে হবে না। কিন্তু জমায়েতটা তো অবৈধের প্রশ্নই নেই, কারণ কোর্ট তো অ্যাডমিট করেছে আমাদের অ্যাপিল। 12টার সময় কোর্ট আমাদের অ্যাপিল অ্যাডমিট করেছে। উনি বলছেন যে কালকে যে গন্ডগোলটা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা পারমিশনটা ডিক্লাইন করেছে, পারমিশনটা দেয়। তো সেটা ঠিক আছে, একদম পারফেক্ট, এটা নিয়ে আমরা কোনো কিছু তো যাচ্ছি না। 9:30টার সময় হাইকোর্টে এটা মেনশন করা হয়েছে, কোর্ট অ্যাডমিট করেছে এবং বলেছে 3টার সময় হিয়ারিং হবে, যেটা দোলাদির কাছ থেকে আমরা জানলাম। তো 3টার সময় যদি কোর্ট বলে যে আপনারা মিছিল করতে পারবেন যেমন, তাহলে করবো। যদি বলেন করতে পারবেন না তাহলে করবো না, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ঠিক আছে, জমায়েত তো বলিনি, এখানে কোনো 160 নেই। কলকাতায় যে কোনো জায়গায় যাবেন, ডালহৌসি হোক, ধর্মতলা হোক, সেখানে কয়েকশো লোক সবসময় থাকে। তো এখানে আমাদের 60-70টা লোক আছে। পুলিশ এখন দেখুক যে কেউ বদমাশি করছে কিনা, পিসফুল আছে কিনা। যদি মনে হয় যে পিসফুল নেই, তাকে অ্যারেস্ট করবে। বাইরে থেকে কোনো লোক যদি এখানে এসে উত্তর দেয়, বিল পাটকেল মারে বা পুলিশ দিকে ছোড়ে, তার রেসপন্সিবিলিটি আমাদের নয়। ঠিক তো? এখানে আমাকে অলরেডি এখানে বলেছে যে কিছু অন্য লোক, আমাদের পার্টির বাদ দিয়ে অন্য দলের কোনো লোক এখানে এসেছে, তারা কি পাটকেল মারে, পুলিশকে ছোড়ে কি জল ছোড়ে, তার রেসপন্সিবিলিটি আমরা নেবো না। পুলিশ देखिए ये पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस। they will have to find out the miscreants, mischievous persons and to pull them out of the crowd. That is as simple as that. उनको সংবাদ মাধ্যমে আক্রমণের আমি তীব্র নিন্দা করছি, কিন্তু মানুষের মধ্যে সংবাদ মাধ্যম নিয়ে একটা ক্ষোভ আছে যে এটা খুব পার্টিশন অ্যাটিটিউড করে, পার্টিশন মানে এক পেশে একতরফা ভাবে করে, সেটা নিয়ে ক্ষোভ আছে। কিন্তু তাও আমি বারবার বলছি যে সাংবাদিকের উপর, সংবাদপত্রের উপর কোনোভাবে আক্রমণটা বরদাস্ত করা হবে না, কারণ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে মিডিয়া, প্রেস। গণতন্ত্রের এটা একটা স্তম্ভ। তো সেই জন্য আমি এটা নিন্দা করছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রেসকেও এটা বলছি যে ডেফিনেটলি তোমরা তোমাদের কভার করো, সবকিছু করো, কিন্তু সাদাকে কালো বলো না, সাদাকে তুমি ব্রাউন বলো। বাট একদম সাদাকে কালো বলে দিলে তখন মানুষ চাইবে, উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি। এখন সবাই তো আর বয়স হয়নি আমাদের মতো, বাচ্চা ছেলে আছে, কম বয়সী আছে, ছাত্র আছে, যুবক আছে, কে কি করছে জানি না। যে ইট পাটকেল ছুড়বে, যে জুতো ছুড়বে, যে জলের বোতল ছুড়বে, যে পুলিশকে আক্রমণ করবে, পুলিশ তাকে ধরবে। অল আর নট রেসপন্সিবল। ये तो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरा देश का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश ओपन कर रहे हैं। সোনা চৌধুরী কিরকম দাঁড়িয়ে ফেলবেন না, পশ্চিমবাংলা তাকে বলবার জন্য অনুরোধ করছি। সকলকে অনুরোধ করবো যে সিআইটি রোডটা, অর্থাৎ আমাদের যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেটার একদম ডান দিকটা, আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করবো সেই ডান দিকটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য, ব্যারিকেডের ভিতরে চলে আসার জন্য। আর হ্যাঁ, যখন বক্তব্য রাখতে বলেছে ছাত্র যুব আইটি সেলের হিসাবে আপনাদের সকলকে একটা কথা বলতে চাই। আপনারা সকলে খবর পেয়েছেন যে ধর্মেন্দ্র প্রধান রেজিগনেশন দিয়েছেন। ये डर हमें अच्छा लगा। আজকে আমরা সকলে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমরা এই মাটির ডাকে উপস্থিত হয়েছি, আমরা অফ দ্য স্টুডেন্টস, বাই দ্য স্টুডেন্টস, ফর দ্য স্টুডেন্টস এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন যে যেইভাবে ক্রমাগত ক্ষেত্রে যারা আজকে শাসকে বসে আছেন, তারা চোখ রাঙানি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, লাঠিচার্জ করে তারা মনে করছেন আমাদের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে দেবেন। তাদেরকে আমরা বলি, রাজার চোখে চোখ রেখে আমরা বলি, আরে রাজা তোর কাপড় কোথায়, রাজা তোর কাপড় কোথায়। আজকে
যেই মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমরা এই আন্দোলন করছি, সেই মাটি আমাদের সকলকে কণ্ঠ ছেড়ে আন্দোলন করতে শিখিয়েছে। আজকে যখন ভারতবর্ষের পতাকা আমরা হাতে নিয়ে আন্দোলন করছি, আপনারা সকলে জানেন যে যখন যখন ব্রিটিশদের শাসন চলেছে, যখন যখন ব্রিটিশদের দালালদের শাসন চলেছে, তখন তখন এই বাংলার প্রত্যেকটা প্রতিনিধিরা এগিয়ে এসছে। তখন তখন আপনারা ছাত্র যুব প্রত্যেকে বাংলার মুখ হিসাবে, কণ্ঠস্বর হিসাবে এগিয়ে এসছেন। আমরা বারবার এই দৃশ্য দেখেছি, পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে আমাদের। আমরা এই দৃশ্য দেখেছি, যারা শাসকে বসে আছেন তারা আমাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করলেও এই বাংলার মাটির প্রতিনিধিরা কণ্ঠ ছেড়ে বলেছেন, আমাদের কণ্ঠে এই বাংলার জয় জয়কার থাকবে। আমার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলুন, জয় বাংলা, জয় জয় বাংলা। যেই ভারতবর্ষ, যেই সংবিধান আপনাদের আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে যেই অধিকার দিয়েছে, সেই অধিকার থেকে যারা আপনাকে আমাকে বঞ্চিত রাখার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই শাসককে হুঙ্কার জানিয়ে বলি, আয় তোরা দেখে যা ছাত্র যুবর ক্ষমতা, আয় তোরা দেখে যা ছাত্র যুবর ক্ষমতা। আজকে যখন দিল্লিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছাত্র যুবর আন্দোলনে এত সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছে, দিল্লির রাজপথ থেকে শুরু করে আমাদের এই বঙ্গভূমি অর্থাৎ কলকাতার রাজপথকে মুখরিত করেছেন আপনারা সকলে। আপনাদের সকলকে আমরা কুর্নিশ জানাই, সালাম জানাই, স্যালিউট জানাই। আপনারা সকলে লাঠির ভয় পাননি, আপনারা বন্দুকের ভয় পাননি। আপনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন, শাসক যদি আমাদেরকে বন্দুকের নল দেখায়, আমরা গোলাপ হাতে সেই গলি নিজেদের বুকে নিতে একবারও দ্বিধাবোধ করি না। আজকে যখন আপনাদের সকলের সামনে এই মাটির হয়ে, এই স্টুডেন্টের হয়ে যখন প্রতিনিধিত্ব করছি, আপনাদের সকলকে বলতে চাই, যারা শাসকে বসে আছে তারা আপনাদের ভালো চায় না, তারা আমাদের ভালো চায় না, তারা চায় না আপনাদের মুখে হাসি ফুটুক, যারা চায় না আপনাদের কণ্ঠে এই বাংলার জয় জয়কার উঠুক, তারা চায় না আপনারা এইভাবে প্রতিবাদ করুন। আপনারা কতটাই আমরা এখানে পুরোপুরি পুলিশ আর প্রেসের সঙ্গে কোঅপারেট করব। সিআইটি রোডটা ছেড়ে দিন, সিআইটি রোডে গাড়ি যাতায়াতে যেন কোনো সমস্যা না হয়। ব্যারিকেডের মধ্যে চলে আসুন আমাদের যে বন্ধুরা ভাইয়েরা বোনেরা আছেন। আর দুই হচ্ছে আমাদের কর্মসূচি দেশের স্বার্থে, আমাদের কর্মসূচি নতুন জেনারেশনের স্বার্থে, আমাদের কর্মসূচি বিজেপির বিরুদ্ধে। কিন্তু সেখানে কভার করতে প্রেস আসবেন। গতকাল এটাকে নামান না ভাই, কেউ দেখতে পাচ্ছে না। গতকালের মিছিল থেকে যেভাবে মিডিয়ার ছেলেদের মেয়েদের উপরে, মিডিয়ার যারা জার্নালিস্ট, ফটো জার্নালিস্ট, তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, এটা তৃণমূল ছাত্র যুব যে মিডিয়া হোক, যে চ্যানেল হোক, কোনোভাবে কাউকে বিরক্ত করা যাবে না। যদি দেখেন অন্য জায়গার কোন লোক, বাইরে থেকে ঢোকা লোক কোন মিডিয়ার বন্ধুকে ডিস্টার্ব করছে, আপনি দাঁড়িয়ে থেকে তার পাশে তাকে প্রোটেক্ট করবেন। মিডিয়ার কাজ করবে, কোন মিডিয়া কি দেখাবে, কোন মিডিয়ার কি পলিসি, এটা মিডিয়ার বসেরা ঠিক করেন। যে ভাই, যে বন্ধু আমাদের ছবি তুলতে, খবর করতে আসছে, তাকে যেন আপনারা কেউ ডিস্টার্ব করবেন না তো? ওকে কেউদের মতো কাজ করতে দেবেন? জয় বাংলা, জয় জয় বাংলা। মমতা ব্যানার্জি সাহেব, তৃণমূল কংগ্রেস সাহেব, তৃণমূল কংগ্রেস সাহেব।
আমাদের যে আবেদন করা ছিল আমাদের ছাত্রদের, তো প্রথমে পুলিশ পারমিশন দিয়েছিল, আবার রাত্রির বেলা শুনেছি ক্যান্সেল করেছে। সকালবেলা আমরা হাইকোর্ট গেছি, কোর্ট এই মামলা অ্যাডমিট করেছে, 3টের সময় শুনানি আছে। তো ফলে যদি কোর্ট পারমিশন দেন আমরা মিছিল করব, যদি कोर्ट परमिशन ना दे और उनका ऊपर अटैक कर रहा है भाजपा। इसके पहले पूरा देश में पब्लिक के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, वो महंगाई बढ़ चुका है, वो माँ बहने के ऊपर टॉर्चर, उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर एक के बाद एक हो रहा है। और बंगाल में बारुईपुर सिर्फ नहीं, एक के बाद एक हो रहा है, पूरा बंगाल में हो रहा है। और वो असेंबली में क्या कर रहे हैं, वो हमको बोलने नहीं देता है। दूसरा दिन हम बोलने के लिए हमारा लीडर हमका नाम भेजा था, बोलने नहीं दिया, मार्शल को बुलाकर हमको उठा के मार फेंक दिया। देखिए, जो गद्दार लोग तृणमूल से बिट्रे कर कर वो भाजपा का दलाली कर रहे हैं, जो गद्दार लोग, उसको पब्लिक नहीं छोड़ेगा। डेमोक्रेसी है, शांति से रहना है, लेकिन उसको बोलना है। आप दीदी का उम्मीदवार होकर वोट मांगा था, अभी हमको वोट वापस दीजिए, वापस दीजिए, वापस दीजिए। यहाँ का जो एमपी है सुदीप बनर्जी, भाजपा का दलाल सलाह भाजपा का दलाली करने के लिए गया है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा डेमोक्रेटिक तरह से, शांति से उसको डेमोक्रेटिक लेसन देना पड़ेगा। ममता दीदी का नाम पे वोट लेकर अब दिल्ली जाकर भाजपा का दलाली कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं भूलेंगे क्या? तिरंगा लेकर आप लोगों का लड़ाई शुरू हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे दिया है, आपके हाथ में स्टिल नाउ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मतलब जीत है या जीत का शुरुआत है? এটা জেতার পরের যে লড়াইটা থাকে, কারণ একটা ধাপ এই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দিয়ে শুরু, কারণ একাধিক স্ক্যাম আছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। এক একটা মন্ত্রীর এবার পদত্যাগে শুরু হবে, কারণ এতগুলো দিন লেগে গেল ছাত্রদের পেটানোর পরে, বিভিন্ন স্টেটে গুলি চালানোর পরে মনে হলো এর পরে আমাদের আর কোনো বাঁচার অপশন নেই, তারপরে রিজাইন দিতে হলো। এতদিন কেন সময় নিলেন? কেন ছাত্রছাত্রীদের অনশন করতে হচ্ছে, অবস্থান বিক্ষোভ করতে হচ্ছে? কেন আমাদের স্টুডেন্টদের ভবিষ্যতের জন্য মাঠে নামতে হচ্ছে? অর্থাৎ এতদিন পরে যখন আপনাদের ঘুম ভেঙেছে, এইবার যখন আমাদের মতন মানুষদের, জনগণদের ঘুম ভেঙে গেছে, এবার আপনাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। वीडियो आप लोग को दिखा रहा था, टीएमसी का सपोर्टर्स को हटाने का काम लगातार चल रहा था। सेंट्रल फोर्स था, वेस्ट बंगाल पुलिस था, कोलकाता पुलिस था, और फिर से अचानक ममता बनर्जी आ गया स्पॉट में। और देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ बातचीत हो रहा है, लगातार गोलाशेर है, कुणाल घोष और वैष्णव चट्टोपाध्याय को उठा लिया, प्रियंका अधिकारी है, तो आप देखिए पुलिस के साथ बातचीत लगातार हो रहा है। So what? There are 3-4 other demands. It is the main parties that who are organizing this rally from day one. Let them take the decision. এটা না আমার স্কুটারটা কোথায়?